ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਊਅਰਸ। ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਨਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, I have heard that in 1961 Master Tara Singh ji did a hunger strike in Amritsar. Please elaborate that what are the real goals of strike and what was the actual response of Nehru against that hunger strike. Thanks and best wishes. जी नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बीते उस चैप्टर की गल की है कि अर्ली 60s मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे नूं हासिल करने दे लई मरण वर्त रखिया सी। 43-44 दिन वो वर्त चलिया जी। और मास्टर तारा सिंह दा पोलिटिकल कैरियर इसलिए नहीं खत्म होया क्योंकि उस समय तो 84 तो बाद बहुतियां नूं समझ आई कि 47 किन्नी गलत लाइन अकाली लीडरशिप जां मास्टर तारा सिंह ने लई सी, पर उन्हां दा पोलिटिकल कैरियर इसलिए खत्म होया कि ये मरण वर्त बिना पंजाबी सूबा हासिल कीते छड़ दिता गया। हालांकि उस दी कवर अप किया, वर्किंग कमेटी ने पास किया, एक कमीशन बना देगा नेहरू दिस दैट, लेकिन पहली गल तो ये मरण वर्त जां वर्त रखने सिक्खी ट्रैडिशन का हिस्सा ही नहीं है जी। और अनफॉर्चुनेटली मास्टर तारा सिंह इस गल नूं समझ नहीं सकिया क्योंकि गांधी तो उन्होंने एक फ्रॉड के तौर पर रखता सी। 21 दिन रख ले, 31 दिन रख ले, जदों रखिया जदों छड़ दिता कि जी हुण हिंसा हो गई, हुण ये हो गया। लेकिन सिखां दे विच क्योंकि अरदास जां जदों असीं रिजॉल्व की गल करते हैं, इस्लाम च भी यही है, तुसीं जदों अरदास कर लैंदे हो फिर सिखां लई ओह रिलीजीअस कमिटमेंट बन जाती है। सो मास्टर तारा सिंह दे मरण वर्त चों पंजाबी सूबे की पब्लिसिटी बहुत निकली जी। दुनिया भर दे जिहड़े मीडिया दे विच चर्चा हुई, बड़े बड़े लीडर मिलण आए, सिखां च बड़ी अवेयरनैस हुई, पर क्योंकि उहदी सैंक्टिटी अरदास नाल जुड़ी हुई सी और वो बिना पंजाबी सूबा हासिल कीते जिहड़ा वो वर्त छड्ड दित्ता है, इसलिए मास्टर तारा सिंह दा 40-50 साल का कैरीयर उस तो बाद वो बिल्कुल जिहड़े ने थल्ले नूं ही जांदे गए। नेहरू ने तो जो अपना फ्रॉड जां दूजा कीता वो पहले दिन तो ही सी, उन्हें तो 47 तो बाद ही कहा सी कि सिक्स हैव मिस्ड द बस जी। पटेल ने भी कहा सी सर्कमस्टेंसेस हैव नाउ चेंज। सो नेहरू ने अपने लाइफ टाइम च पंजाबी सूबे की गल नूं बिल्कुल नकारिया और मास्टर तारा सिंह दा कैरियर इस वर्त ने खत्म कर दिता। और उस तो बाद दर्शन सिंह फेरूमान ने 74 दिन वर्त रख के शहादत दी, भावें उन्होंने सिख होमलैंड के लिए रखा, पर उन्होंने ये कहा भी मैं इसलिए वर्त रखा क्योंकि मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह इन्होंने वर्त रख के तोड़े ने और सिखां दे विच ये गल तुर पई है दुनिया च भी दूजियां च भी कि जी सिख तां अरदास दे विच कोई यकीन नहीं रखते, जदों मर्जी अरदास कर लैंदे ने, जदों मर्जी तोड़ लैंदे ने। सो दर्शन सिंह फेरूमान तो बाद घट्टो घट्ट ये पार्ट पोलिटिकल एरीनिया दा विच बाद गुरबख्श सिंह ने उत्थे जंगी जिहड़े जेलां च ने उन्हां लई कीता, उन्होंने भी धोखा ही कीता, लेकिन दर्शन सिंह फेरूमान ने फ्रॉड जिहड़ा सी पोलिटिकल लैवल दा इस दा एंड कीता। कश्मीर विरक लिखदे ने, डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और 5 बार इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद 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 लिखा। हरदीप सिंह माही लिखते ने टीवी 84 की सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाल उन्होंने साइन हाथ जोड़ियां दा बनाया। डॉक्टर साहब जी आप दा कोई तोड़ नहीं, गुरु साहब आप नू चढ़दी कला बख्शण। नहीं माई साहब ये तुहाडी नवाजिश है, असीं तां एक चौकीदार की तरह जो समझते हैं कि भाई साडी कौम नूं पता होना चाहिए है, जिवें चौकीदार जागते रहो करदा है, इस तो ज्यादा साडा रोल नहीं। देखते फतेह दी आईडी तो है लिखिया, डॉक्टर साहब जी तुसी 1000 साल जियो, आई लव यू फ्रॉम दिल दे हर कोने। तो एक गल होर भैन जी नीलम कौर नूं दिलों प्यार भरी सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया। रब जिन्नी भी ये तो रब दे हथ है, उन्हें किन्ने साह देने ने, पर इन्नी गुरु अगे अरदास है कि कदम साबित रहन और ईमान जिहड़ा वो साबित ईमान साबित कदमां दे नाल टू द मेकर जिहने सानू बनाया दुनिया च भेजिया, जिन्हां ने हर एक ने एक दिन अपने मेकर नूं फेस करना है। सो असीं साबित दिल और साबित कदमां दे नाल अपने रब नूं मिलीए। वीर गुरप्रीत सिंह लिखते हैं 14th टाइम इंडियन फ्लैग डिसअपीयर फ्रॉम अटारी बॉर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रस्ट्रेटेड। एक्चुअली एक स्टोरी मैं ये कढ़ी है, वो असी कल मोस्ट लाइकली जां फ्राइडे डिस्कस करांगे कि किवें पाकिस्तान का झंडा 50 फुट उच्चा लहरा रहा है, जिहड़ा उन्होंने 14 अगस्त नूं लाया,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਵਾਰ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਟਕ ਕੇ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ 9:30 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਲੀਡ ਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ। ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਜੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਬੇਰੋ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਝਾਰ ਵਿਰਕ ਔਰ ਮੋਰਗਨ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚਾਚਾ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਸੂਖ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਟੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਅਮਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੱਧ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਚੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ।
ਤੀਸਰਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ RSS ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ RSS ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੋਂ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰਿਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਮਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਪ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦਨ ਹੋਏ, ਕਿ ਚਾਚਾ ਇਹਦਾ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ 2 ਐਸੇ ਫੇਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾਲ ਲਾਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ RSS, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ RSS ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਗੇਮ ਚੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਅਰਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।